seen about the Raoult's law. Uh, so that Raoult's law, it was related to the vapor pressure of solutions of liquids in liquids. So according to that, according to Raoult's law, the partial vapor pressure of any volatile component. बघा आपण लास्ट टाइम काय बघितलेलं की वन सोल्यूशन बायनरी सोल्यूशन विच कंटेन्स टू volatile components. Last time we have seen about the binary solution. Binary, that means it contains two volatile substances. So suppose A and B, these are the two volatile substances, and these two volatile substances, they forms the solution. So in such a binary solution, the partial vapor pressure of any volatile component of solution is equal to, म्हणजे त्याच्यामधलं कुठलाही एक कंपोनेंट घेतलं तुम्ही, volatile component घेतलं, so it's a partial vapor pressure. So suppose if P1 is the partial vapor pressure of that component first, or you can write this as PA. PA घेतला तरी चालतं. So suppose one volatile component A and another volatile component is the B. So PA is the partial vapor pressure of that component A, or you can write this PA as P1. कुठलाही काही तुम्ही यूज केली टर्म तरी चालू शकतो. So according to Raoult's law, in such binary solution, the partial vapor pressure of any volatile component of solution of any volatile component of solution is equal to, म्हणजे ह्याची किंमत आपण कशी काढणार. So is equal to product of, or we can calculate it as the product कुणाचा, product of vapor pressure of pure component, vapor pressure of that pure component into its mole fraction. म्हणजे कुणाचा प्रोडक्ट घ्यायचा आपण त्याच्या, तर वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कंपोनेंट घ्यायचा मल्टिप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रॅक्शन. जर समजा आपण आता ह्या टर्म्स आपण यापैकी एक टर्म यूज करूया. सो लास्ट टाइम आपण हे सगळं बघितलेलं आहे, फक्त थोडीशी रिव्हिजन करूया. सो सपोज इफ A is the volatile component and B is the volatile component, so P1 is the, here this is the partial vapor pressure. हे काय आहे त्याचं partial vapor pressure of that component. जर समजा P1 जर आपण घेतलं, हे partial vapor pressure of that component A, and P2 is the partial vapor pressure of component B. And if x1, or you can term it as zeta1 and zeta2, these are the mole fractions. म्हणजे आपण x1 x2 म्हटला तरी काय हरकत नाहीये. सो दीज आर द मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ दीज volatile components A and B, किंवा तुम्ही ह्याला A1 ह्याला A2 असं लिहिलं तरी चालतं. सो A and B, these are the two volatile components. Their partial vapor pressures P1 and P2, and their mole fractions are x1 and x2, or zeta1 zeta2. And if their vapor pressure of pure component, म्हणजे जे pure component आहे, pure component म्हणजे काय आहे, तर A आणि B हे जे pure component आहे, तर त्याचं जर vapor pressure घेतलं तर त्याचं नोटेशन आपण असं लिहितो. सो P01 आणि P02, हे जर आपण त्याला, हे नॉट म्हणजे काय, सो दिस इज द प्युअर कंपोनेंट, हे प्युअर कंपोनेंट आहे. तर त्या प्युअर कंपोनेंटचं हे वेपर प्रेशर जर असेल, प्युअर कंपोनेंट जे आहे तर त्याचं हे काय आहे, वेपर प्रेशर आहे. तर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आपल्याला राउल्ट्स लॉ काय सांगतोय. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ एनी volatile component, म्हणजे these are the partial vapor pressures of any volatile component. So suppose P1 is the partial vapor pressure of component A. So this partial vapor pressure of pure component of any volatile component is equal to vapor pressure, हे कशाशी इक्वल आहे, is equal to vapor pressure of that pure component, vapor pressure of that pure
म्हणजे आपण लिहिणार P01 इंटू त्याचा मोल फ्रॅक्शन. मोल फ्रॅक्शन म्हणजे आपण त्याला x1 किंवा zeta1 असं म्हटलं तरी चालतं. सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वी कॅन राईट दिस. P1 इज इक्वल टू P01 इंटू zeta1 किंवा दुसरा कंपोनंट घेतला त्याचं पार्शियल वेपर प्रेशर P2, त्याचा प्युअर कंपोनंटचं वेपर प्रेशर किती झालं P02 इंटू zeta2 किंवा x2. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ. हे राउल्स लॉने सांगितलं आपल्याला. मग आता आपल्याला काय बघायचं आहे. सो अकॉर्डिंग टू आपण नंतर त्याचं एक्सप्रेशन सुद्धा बघितलेलं आहे. आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन विच शोज द व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. म्हणजे आपल्याला हा राउल्स लॉ लक्षात ठेवायचा आहे आणि त्याच्यावरनं काय करायचं आहे आपल्याला तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ग्राफ आपल्याला प्लॉट करायचा आहे विच शोज द व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. म्हणजे जे व्होलाटाईल सोल्यूट आहे जे कंपोनेंट्स आहे तर त्याचा ॲज नंबर ऑफ मोल फ्रॅक्शन्स दे गोज ऑन इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग देन व्हॉट विल हॅपन or what is the effect of that change in mole fraction on the vapor pressure of that solution. म्हणजे त्या वेपर प्रेशर त्याच्या वेपर प्रेशरवरती काय परिणाम होतो ते आपल्याला ग्राफिकली रिप्रेझेंटेशन करून बघायचं आहे. मग आता आपल्याला ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. तर ह्या पद्धतीचा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ जरा नीट बघा. म्हणजे कसं आहे ग्राफ आपण दोन्ही पद्धतीने हे करणार आहे. एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस दोन्ही पद्धतीने आपल्याला लिहायचं आहे. सो हियर आपण हा ग्राफ प्लॉट करताना पार्शियल वेपर प्रेशर वर्सेस काय प्लॉट करणार आहे मोल फ्रॅक्शन. मोल फ्रॅक्शनला तुम्ही x1 x2 किंवा zeta1 zeta2 असं म्हणू शकता. हे असं आपण ग्राफ प्लॉट करायचा. आता बघा ह्याचं रिप्रेझेंटेशन कसं थोडंसं वेगळं केलेलं आहे या ठिकाणी. हे असं. So here this is the vapor pressure or you can say this is the partial vapor pressure. So this is a partial vapor pressure. आपण y axis ला घेतलेला आहे आणि आता x axis ला आपण काय घेणार आहे बघा. x axis ला मोल फ्रॅक्शन घ्यायचं आहे आपल्याला. So here the mole fraction. So suppose here there is a pure component 1. म्हणजे आता या ठिकाणी किंवा प्युअर कंपोनंट तुम्ही A म्हणला तरी चालतं. आपण हा प्युअर कंपोनंट A घेतला किंवा 1 हा प्युअर कंपोनंट घेतलेला आहे. सुरुवातीला काय आहे या ठिकाणी देयर इज ओन्ली वन प्युअर कंपोनंट. वन प्युअर कंपोनंट आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण काय हे बायनरी सोल्युशन आहे ना. बायनरी सोल्युशन म्हणजेच काय त्याच्यामध्ये दोन कंपोनंट्स आहेत A आणि B किंवा 1 आणि 2 असे दोन कंपोनंट्स आहेत. सो स्टार्टिंगला काय ओन्ली प्युअर कंपोनंट 1 इज प्रेझेंट. सो हियर मोल फ्रॅक्शन zeta1 हे तुम्ही काय घेऊ शकता तुम्ही x1 x2 असं घेऊ शकता. सो x1 जर या ठिकाणी आपण स्टार्ट केलेला आहे म्हणजे x1 हा पहिला कंपोनंट आहे त्याचा मोल फ्रॅक्शन. सो सपोज x1 व्हॅल्यू इज इक्वल टू 1. हळूहळू काय करणार आहे आपण आता हियर वी आर गोइंग ऑन ॲडिंग हियर x2 हळूहळू आपण या ठिकाणी वाढवत जाणार आहे. त्याच्यामुळे x1 ची क्वांटिटी हळूहळू कमी होत जाणार आहे. हे असं आपल्याला इमॅजिन करायचं. सो ॲट दिस पॉइंट देर इज अ प्युअर 1 अँड हियर ॲट दिस पॉइंट देर इज अ प्युअर कंपोनंट सेकंड. बघा लक्ष देते. आता हा x1 इकडे zeta1 म्हणला किंवा x1 म्हणला हे 1 आहे. हळूहळू काय होणार आहे त्यांची क्वांटिटी कमी होत जाणार आहे. सो हियर x1 इट विल बिकम 0 ॲट प्युअर 2 या ठिकाणी 0 होणार आहे. आता त्याच ठिकाणी x2 किंवा zeta2 या ठिकाणी 0 आहे कारण आपण स्टार्ट केलेलं आहे. या ठिकाणी हळूहळू ॲड करत जाणार आहे म्हणजे इकडून आपण 0 पासून स्टार्ट केलेलं आहे. हळूहळू ही क्वांटिटी वाढत जाणार. सो ॲट दिस लेवल हियर x2 zeta2 इट विल बिकम 1. लक्षात आलं. बघा आपल्याला राउल्स लॉ अप्लाय करायचाच आहे. आणखी हे असं लक्षात ठेवायचं आहे. सो दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर आणि हियर देर इज अ मोल फ्रॅक्शन. सो देर इज चेंज इन मोल फ्रॅक्शन. हा A कंपोनंट आहे समजा हा B कंपोनंट आहे. A कंपोनंट
कॉन्सन्ट्रेशन मॅक्सिमम आहे ते हळूहळू डिक्रीजिंग होणार. बी कंपोनंट आहे मिनिमम कॉन्सन्ट्रेशन आहे मोल फ्रॅक्शन कमी आहे हळूहळू इन्क्रीज होत जाणार आहे. आता बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे. आता ज्या वेळेस ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. आता अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉने काय सांगितलेलं आहे बघा. सो हियर दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू म्हणजे हे काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाशी x1 शी x1 झीटा 1 शी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. ज्या वेळेस बघा झीटा 1 इज हॅविंग द व्हॅल्यू लक्षात येते का. झीटा 1 ची व्हॅल्यू जर समजा या ठिकाणी तुम्ही काय घेतली 1 घेतली लक्षात येते का. ही झीटा 1 ची व्हॅल्यू इथे 1 आहे म्हणजे हे इक्वेशन आपण यूज करूया. when x1 or zeta 1 is having value 1 then p1 is equal to p0 1. लक्षात येते म्हणजे या ठिकाणी जे वेपर प्रेशर आहे त्या वेपर प्रेशरची जी किंमत आहे तर ती वेपर प्रेशरची किंमत किती आली p0 1. म्हणून आपण काय करूया या ठिकाणी हा एक पॉइंट इथे प्लॉट करूया. त्याची स्टार्टिंग त्याची किंमत घेऊया p0 1. So this is का हे झालेलं आहे बिकॉज वेअर x1 इज इक्वल टू 1 ह्या इक्वेशन मध्ये आपण घातला x1 इज इक्वल टू 1 देन p1 इज इक्वल टू p0 1. सो हियर दिस इज द व्हॅल्यू वेअर देयर इज अ p0 1. हे थोडंसं आपण काय करूया एरो पुसूया. सो हियर देयर इज अ व्हॅल्यू p0 1. सो दिस इज द व्हॅल्यू. आता बघा ही p0 1 व्हॅल्यू हियर zeta 1 is equal to 1 that is x1 is equal to 1. आता हळूहळू काय होणार आहे ही किंमत काय होईल हळूहळू it goes on decreasing because here x1 goes on decreasing कारण x1 ची किंमत हळूहळू काय झालेली आहे 0 झालेली आहे. so it goes on decreasing. it pass through the origin मधनं हा पास होणार आहे. ठीक आहे. so this is p0 1. आता हे जे इक्वेशन आहे म्हणजे हे जी स्ट्रेट लाईन आहे ही स्ट्रेट लाईन कुठलं इक्वेशन उभे करणार आहे. सो दिस इज p1 इज इक्वल टू बघा p1 इज इक्वल टू p0 1 इनटू zeta 1 हे इक्वेशन फॉलो करणार आहे. आता नेक्स्ट बघा नेक्स्ट when x2 इज इक्वल टू 1 आता या ठिकाणी x2 किंवा zeta 2 इज इक्वल टू 1 देन p2 इज इक्वल टू p0 2. p2 इज इक्वल टू p0 2 म्हणजे हे p2 या ठिकाणी हे प्युअर सेकंड कंपाऊंड आहे मग ते इज इक्वल टू p0 2 मग तुम्ही तो जो p0 2 पॉइंट आहे तो काय केला पाहिजे या ठिकाणी प्लॉट केला पाहिजे. सो सपोज दिस इज द p0 2 दिस पॉइंट हा पॉइंट काय झाला p0 2. ठीक आहे. पुन्हा या ठिकाणी ही जी किंमत आहे ह्या p0 2 ची किंमत जी आहे p0 2 हळूहळू काय होणार आहे इट गोज ऑन डिक्रीजिंग हळूहळू डिक्रीज होत जाणार आहे. इट विल पास थ्रू द ओरिजिन ही पास थ्रू द ओरिजिन कारण का बघा हे x2 ची किंमत इकडे किती आहे 0 आहे 0 पासून हे वाढत गेलेलं आहे त्याच्यामुळे हे या ठिकाणी ओरिजिन मधनं पास होणार. सो दिस स्ट्रेट लाईन विल follow this equation कुठलं p2 is equal to p0 2 zeta 2 किंवा x2. लक्षात आलं. आता तुम्ही म्हणाल हे तुम्ही वरती का घेतला आणि ह्याचे हे डिस्टन्स कमी का घेतलं असं काही नाही. सो इफ दिस कंपोनंट हा जो वन कंपोनंट फर्स्ट कंपोनंट आहे इफ इट इज मोर volatile then it will form the highest peak आणि हा जो p2 जो आहे हा लेस व्होलाटाईल असेल ह्या दोघांच्या मध्ये एक मोर व्होलाटाईल एक लेस व्होलाटाईल असेल तर हा छोटा पीक असणार आहे. तुम्ही हा छोटा पीक घेतला हा मोठा पीक घेतला तरी चालू शकता. सो दिस इज द व्हेरिएशन म्हणजे काय मोल फ्रॅक्शन ॲज दिस झीटा चेंजेस झीटा 1 दॅट मीन्स दिस इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ फर्स्ट व्होलाटाईल सबस्टन्स. झीटा 2 म्हणजे काय मोल फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड व्होलाटाईल सबस्टन्स. as their mole fraction changes here the vapor pressure changes. बघा या ठिकाणी maximum vapor pressure आहे आणि it goes on decreasing here.
आणि नंतर मग हे जे दोन स्ट्रेट लाईन काढले. आता जर आपण या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू द आयडियल, जो आयडियल गॅस असेल किंवा आयडियल सॉरी नॉट गॅस, आयडियल सोल्युशन जे असेल, देन दॅट आयडियल सोल्युशन विल ओबे or will follow or will show this straight line. या स्ट्रेट लाईन मध्ये काय, दिस इज इफ वी कॅन कॅल्क्युलेट, अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इफ दिस इज वी कॅल्क्युलेट द टोटल प्रेशर PT, that is the total pressure according to Dalton's law आपण बघितलेला आहे. So P total is equal to here P1 plus P2. So this straight line, this is the straight line. Here this straight line, it gives the total pressure of that solution. या ठिकाणी आपल्याला दाखवणार आहे. So this is about the graphical representation. हे काय झालं, graphical representation. This is according to Raoult's law, and this graphical representation, it shows the variation of vapor pressure. लक्षात येते, हे वेपर प्रेशर आपण y एक्सिस ला प्लॉट केलेला आहे आणि x एक्सिस ला काय प्लॉट केलेला आहे, चेंज इन मोल फ्रॅक्शन ऑफ दीज व्होलाटाइल सबस्टन्सेस. मग त्याचं हे आपण चेंज या ठिकाणी बघितलेला आहे. पुन्हा बघा, असं P1 या ठिकाणी तुम्ही P1, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, हे पार्शियल वेपर प्रेशर आहे, हा कंपोनंट 1 आहे, हा कंपोनंट 2 आहे. हे P01 म्हणजे काय, दिस इज द वेपर प्रेशर हा प्युअर कंपोनंट, म्हणजे या ठिकाणी जो पहिला कंपोनंट आहे प्युअर कंपोनंट, तर त्याचं ते वेपर प्रेशर आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आपण काय स्टेटमेंट यूज केलेलं आहे, तर पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कंपोनंट मल्टिप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रॅक्शन इन सोल्युशन. अशा पद्धतीने आपण हे काय केलेलं आहे, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलेलं आहे. हे पहिलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्ट्रेट लाईन बघा काय कशाच्या वर्सेस काय काय प्लॉट केलं आपण, पार्शियल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रॅक्शन. मग या ठिकाणी आपण काय प्लॉट केलेलं आहे, वेपर प्रेशर आणि मोल फ्रॅक्शन, आणि त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन दाखवले. आपल्याला काय मिळाले, या ठिकाणी दोन्ही व्होलाटाइल कंपोनंटसाठी स्ट्रेट लाईन्स मिळालेले आहेत.